नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केरळ निवडणुकीची योजना जाहीर केली। UDFने प्रचंड बहुमताने विजय मिळवावा असे आवाहन। प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव उद्या जिल्ह्याचा दौरा करणार। पिपरी येथील मुख्यमंत्री सभेच्या व्यवस्थेचा आढावा घेणारे मंत्री। शहरी भागांमध्ये तसेच गावांमध्ये प्रजापालना प्रगती प्रणालिका हा कार्यक्रम शासकीय योजनांसाठी पात्र असलेल्यांकडून अर्ज स्वीकारणारे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी। जिल्ह्यात हनुमान जयंती साजरी। अनेक मंदिरांमध्ये विशेष प्रार्थना आणि पालखी मिरवणूक। सरदार सर्वाई पापण्णा गौड यांची वर्धंती साजरी। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये रेवंत रेड्डी यांनी मोठी खळबळ उडवून दिलेली। त्यांनी स्थानिक नेत्यांसोबत संयुक्त लोकशाही आघाडीचा UDF जाहीरनामा हा प्रसिद्ध केला। या प्रसंगी रेवंत रेड्डी यांनी UDFने दिलेली सर्व आश्वासने 100% पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले। त्यांनी केरळच्या या मतदारांना आवाहन केले की लोक कल्याणासाठी काम करणाऱ्या UDFला प्रचंड बहुमताने विजयी करा। राज्य पर्यटन आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव शुक्रवारी आदिलाबाद जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत। ते सकाळी 11 वाजता बेगमपेट विमानतळावर हेलिकॉप्टरने मंचिराला जिल्ह्यात पोहोचतील। तेथील MNR गार्डनमध्ये एका बैठकीनंतर ते दुपारी 1:30 वाजता आदिलाबाद जिल्ह्यातील बाजारातनूर मंडळातील पिपरी गावामध्ये उभारलेल्या हेलिपॅड येथे हेलिकॉप्टरने उतरतील। या महिन्याच्या 6 तारखेला होणाऱ्या बैठकीसाठी स्थळी करण्यात येणाऱ्या असलेल्या व्यवस्थेची पाहणी करतील। या बैठकीला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे। तेथून ते दुपारी 3:30 वाजता निघतील आणि निर्मल जिल्ह्यातील बासरा येथे IIIT या युनिव्हर्सिटीमध्ये उभारलेल्या हेलिपॅडवर दुपारी 4 वाजता पोहोचतील। मुख्यमंत्री बासरा येथील ज्ञान सरस्वती मंदिरामध्ये उपस्थित राहून तेथील व्यवस्थेची पाहणी करतील आणि त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता हेलिकॉप्टरने बेगमपेट विमानतळावर परत येतील। Yes, sir.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर म्हणाले की प्रभाग सभाच्या आयोजनातून प्रभागांमधील समस्या सोडवल्या जातील। गुरुवारी या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून पालिका अध्यक्षा भंडारी अनुषा यांच्या समावेशमध्ये आदिलाबाद शहरातील प्रभाग 45 मध्ये आयोजित प्रभाग सभेमध्ये भाग घेतला। ते म्हणाले की सरकार लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवत आहे आणि सर्व लोकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा। ग्रामपंचायत विविध कालावधीत नियमितपणे प्रभाग सभा आयोजित करत आहे आणि स्थानिक पातळीवर प्रचलित असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करत आहे। अध्यक्ष अनुषा यांनी सरकारी योजनांसाठी पात्र असलेल्या अर्ज करण्याचे आवाहन केले। लोकांकडून अनेक योजनांसाठी अर्ज प्राप्तही झाले। ప్రజలందరికీ శ్రీ గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి పనిచేస్తుంది। మేము పాలకులం కాదు సేవకులం అన్న భావనతో బాధ్యత రాష్ట్ర భవిష్యత్తు దృష్టిలో ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో కార్యక్రమం మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్సు సౌకర్యం 500కి కోరుకుంటూ మీ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రభుత్వ పథకాలైన మహాలక్ష్మి పథకం ఇతర ముఖ్య కార్యక్రమాలలో మనం సాధించిన 26 తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం ఆ రోజు ప్రారంభానికి భారం ఉండదు। అలాగే అర్హత వచ్చేసి తెలంగాణలోని వైకల్యం కలిగి ఉండాలి। అంటే వాళ్ళు ఊహిస్తే తప్పక వాళ్ళకు ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పథకం చెందిన వాళ్ళకి ఆ డ్రైవింగ్ ఉంటుంది। మేము గతంలో సార్ మేము 70 లక్షలు 70 లక్షల మున్సిపాలిటీ నుంచి కట్టాలంటే మేము కొద్ది మొత్తంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టిన 99 యాక్షన్ ప్లాన్ లో భాగంగా ఈరోజు మన వార్డులో ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఎవరైతే పేదలు ఇల్లు లేని వాళ్ళు కానీ పెన్షన్కి కానీ రేషన్కి కానీ ఏవైతే మన గవర్నమెంట్ అందించిన అంటే మన ప్రభుత్వాలు చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలు కొందరికి దాదాపు తెలియకపోవచ్చు, ఇంటి దాకా తెలియకపోవచ్చు। అలాంటి వారి కోసం మేమే మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ అప్లికేషన్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఈరోజు దానికోసమనే ఈ వార్డులో ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ వార్డులోనే కాదు మన ఆదిలాబాద్లో 49 వార్డులో కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఏవైతే మీ యొక్క సమస్యలు ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా మేము ఇక్కడ స్వీకరిస్తాం। ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2026 అలాగే 27 బడ్జెట్లో ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రకటించబడింది। ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే కుటుంబ యజమాని అకాల మరణం చెందితే ఆ కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా కల్పించడం। ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది, అంటే త్వరలో కాబోతుంది। కాబట్టి ఎవరైతే మీ యొక్క కుటుంబంలో యజమాని ఉంటారో వాళ్ళు అకాల మరణం చెందినట్లయితే ఆ కుటుంబానికి మన ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఆర్థిక భరోసా కల్పించడం జరుగుతుంది। వార్డుకు సంబంధించి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఇప్పటి వరకు, రైతు భరోసా కానీ, రైతు బీమా కానీ, ఆసరా పెన్షన్లు కానీ, రేషన్ కార్డ్స్ కానీ, సన్న బియ్యం కానీ మనకు వాళ్ళు లబ్ధిదారులు ఉన్నారని, దీంతో పాటు ఇంకొక ముఖ్యమైన స్కీమ్ ఏంటంటే ఇందిరమ్మ హౌసింగ్ స్కీమ్। ఈ రకంగా దాదాపుగా ఒక 6000 ఇళ్ళు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో నిర్మాణం ఉంటే అందులో సుమారుగా 1600 ఇళ్ళు టౌన్లోని నిర్మాణం। ఇందులో మన కొత్తకోట రాబోతుంది, మరొక 4500 ఇళ్ళు వస్తాయి। దాంట్లో మరొక 1500-1600 ఇళ్ళు మన म्युनिसिपालिटी తీసుకుంటాం। मुघलांच्या अत्याचाराविरुद्ध लढून तेलंगणा प्रदेश वाचवणारे बहुजन राज्यदार योद्धे आणि वीर सरदार सर्वाई पापण्णा गौड यांची वर्धंती अधिकृतपणे आयोजित करण्यात आली। नगरपालिकेच्या अध्यक्षा भंडारी अनुषा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात पापण्णा गौड यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला। तर त्यांनी 18व्या या शतकातील जुलमी राजवटीविरुद्ध लढलेले एक महान सामाजिक क्रांतिकारक म्हणून गौरव करण्यात आले। साइड के लिए कुछ साइड के लिए పక్కన ఆశాలను జై బీసీ జై బీసీ సార్ సార్ అరే మేడం కనిపిస్తుంది సార్ ఒక్కడి జై బీసీ జై బీసీ పాపన్న వర్ధంతి సందర్భంగా సర్దార్ పాపన్న గురించి వాస్తవంగా చరిత్రలో ఒకసారి వెనుక తిరిగి చూసినట్టయితే తర్వాత భారత స్వతంత్రోద్యమానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచినటువంటి వాళ్ళలో సర్దార్ సర్వన్ పాపన్న ఒకరు।
అత్యంత పేద కులంలో పుట్టి మొదట పశువుల కాపరిగా ఆ తర్వాత గౌడ వృత్తిని చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే వ్యక్తి సమాజాన్ని నిక్షిప్తంగా అర్థం చేసుకొని సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీ, ఆ రోజు ఉన్నటువంటి జమీందారులు, భూస్వాములు మరియు పాలకులు చేస్తున్నటువంటి దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఒక పోరాటాన్ని లేవదీసి తనకంటూ ఒక సైన్యాన్ని నిర్మించి ఆ సైన్యం ద్వారా ఒక సామాన్యుడు తిరుగులేని కోటల్ని కట్టి ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించి దాదాపుగా అంటే అతను పుట్టినటువంటి జనగామ ప్రాంతంలో అయితే అటు భువనగిరి వరకు ఇటు హుస్నాబాద్, కరీంనగర్ వరకు కూడా తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించాడు. మనకు ఈ యొక్క భారతదేశ చరిత్రను మధ్యయుగంలో కానీ ఆధునిక యుగంలో కానీ పరిశీలించినప్పుడు ఏంటంటే శివాజీ మనకు మరాఠుల్లో గెరిల్లా వార్ పేరుకు పెట్టింది పేరు. అంటే మన దేశంలో గెరిల్లా తరహా యుద్ధానికి మనం ఎప్పుడు శివాజీ గురించే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో సేమ్ ఇద్దరు సమకాలికులే, అటు శివాజీ కానీ ఇటు సర్దార్ పాపన్న కానీ ఇద్దరు కూడా సమకాలికులే. శ్రీ సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆయనకి ఏదో చిరు సత్కారంగా మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆయన ఏదైతే మన బీసీ కులాలకు కానీ గౌడ కులాలకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన చేసిన కృషిని మనం మర్చిపోకుండా ఆయన నడిచిన बाटलो మనం కూడా నడవాలని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తూ डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा या महिन्याच्या 6 तारखेला बाजारात नूर मंडळातील पिपरी येथे होणारा दौरा यशस्वी करण्याची विनंती केली. त्यांनी गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील डीसीसी कार्यालयामध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांसह माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या तयारीची पाहणी करण्याची जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली या महिन्याच्या 3 तारखेला येणार आहे. त्यांनी असेही सांगितले की टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड 4 तारखेला आदिलाबाद येथे होणाऱ्या डीसीसी समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहे. त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना या दौऱ्यामध्ये सहभागी होऊन तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. మరి ఈ వేదిక రేపు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు బజార్ హత్తూర్ మండలం పిప్రి గ్రామంలో ఏప్రిల్ 6వ తారీఖున మన ప్రియతమ నాయకుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ అన్న గారు, మరి అదేవిధంగా ప్రియతమ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి అన్న గారు, మరి వివిధ మంత్రులు 6వ తారీఖు నాడు 99 రోజుల ప్రణాళిక భాగంలో పరిపాలన భాగంగానే మరి ఆ రోజు పిప్రి గ్రామం నుండి పీపుల్స్ పాదయాత్ర ఏదైతే బట్టి విక్రమక అన్నగారు ఏదైతే చేయడం జరిగిందో దాంట్లో భాగంగానే గతంలో ఇచ్చిన హామీని నెరవేరుస్తూ మన ఆదిలాబాద్కు రాబోతా ఉన్నారు. మరి ఈ సందర్భంగా మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన యావత్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ప్రతి ఒక్కరు వేడుకుంటా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ఆ ప్రోగ్రాం భాగంగానే రేపు ఆ పరిశీలనకు అక్కడ ఆ స్థలాన్ని చూడడానికి పరిశీలించడానికి రేపు మంత్రివర్యులు మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అయినటువంటి జూపల్లి కృష్ణారావు గారు రేపు 3:30కు బజారాతూర్ పిప్రి గ్రామంలోనే పత్రికా సమావేశం కూడా ఉంటుంది. మరి ఆ పత్రికా సమావేశంలో 6వ తారీఖు నాడు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ అన్న గారు వస్తూ ఉన్నారో మరియు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు కూడా చేస్తారు, వివిధ ఏదైతే పనులు చేస్తారో మరి వారి ఆ పనులు కూడా సవినంగా వివరించడం జరుగుతూ ఉంది. 4వ తారీఖు నాడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ స్పోక్స్ పర్సన్స్ కానీ సెక్రటరీలను అందరిని కూడా నియామకం చేయడం జరిగింది. మొదటిసారిగా ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్కి ప్రత్యేకంగా మా ప్రియతమ నాయకుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడైనటువంటి ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు 4వ తారీఖున రాబోతా ఉన్నారు. 4వ తేదీన 11 గంటలకు పంచవటి హోటల్లో అక్కడే ఆ హాల్లోనే మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ ఉంటుంది, జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఎగ్జిక్యూటిव మీటిंग. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా విజయవంతం చేయాలనేసి हिरासुखा जागृती समितीच्या नेत्यांनी रामजी गौंड वर्धंती यशस्वीपणे साजरी करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गुरुवारी शहरातील प्रेस क्लबमध्ये संघटनेच्या नेत्यांसोबत माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की या महिन्याच्या 9 तारखेला बस स्थानकाजवळील गाला मूर्तीजवळ
वर्धंती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल, तर त्यांनी आदिवासी लोकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. చూపేనుండి మనకు పుట్టుక నుంచి ఏమీ అయ్యి అదంతా చూపేనుండి అందుకే కొత్త కమిటీ చేంజ్ మాత్రం రామ్జీ గోండ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా భారతదేశం చరిత్రలో 10 కోట్ల ఆదివాసీ తొలివీరుడు క్రాంతివీర్ బ్రిటిషర్లతోటి గడగడ ఆడిన తొలివీరుడు రామ్జీ గోండ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాల బస్టాండ్ ఎదురుగా హిరసుక జాగృతి సమితి ఆధ్వర్యంలో 9 తారీఖు రోజున 11 గంటలకు రామ్జీ గోండ్ గారి వర్ధంతి పెద్ద ఎత్తున చేయాలని హిరసుక జాగృతి సమితి ఆదివాసులే కాకుండా ఈ ధరతి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్క ప్రజలకు కానీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ కుల సంఘాల నాయకులకు కానీ అలాగే రాజకీయ నాయకులకు ఎవరైనా కానీ ఈ వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క అరులే నేను ఒక్కటే ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చరిత్రల తెలంగాణ గడ్డ మీద హైదరాబాద్ మీద కొన్ని వందల కోట్ల ప్రాజెక్టు రామ్జీ గోండ్ స్టార్ట్ చేసిన ఘనత ప్రభుత్వ పరంగా రామ్జీ గోండ్ వర్ధంతి చేయాలని హిరసుక జాగృతి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నది. ఎందుకంటే 1960ల అప్పుడు బ్రిటిషర్లతోటి నిర్మల పోరాటం చేసిన తొలివీరుడు, 1000 మంది మర్రి చెట్టు కాడ గోండ్ వీరులకు సమాధి చేసిన దేశంలో తొలి రామ్జీ గోండ్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఆదివాసులు కాకుండా యావత్ భారతదేశం రామ్జీ గోండ్కి స్వాగతిస్తున్నారు, ధన్యవాదాలు అంటున్నారు. కాబట్టి రామ్జీ గోండ్ వర్ధంతి విజయంత చేయాలని నేను ఆదివాసులే కాకుండా ప్రతి ఒక్క ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ మరియు राजकीय नायकुలకు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాను. आदिलाबाद शहरात हनुमान जयंती साजरी करण्यात आली. रामनगर, संजय नगर, टीचर्स कॉलनी येथून हनुमान मंदिरांमध्ये सकाळपासूनच भाविकांची गर्दी होती. प्रभूच्या पालखीत मूर्तीचे मुख्य रस्त्यावरून मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल ताशाच्या गजारामध्ये आणि भक्तिगीतांच्या गजारामध्ये प्रभूंची मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर मंदिर परिसरामध्ये भाविकांना अन्नदान वाटप करण्यात आले. अंदर దండం పెట్టుకోండి హారతికి. ఎట్లా बराबर उनका नजर गिर गया. ओके राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण ओम श्री राम राम लक्ष्मण जानकी. राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी
सर्वेभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो अस्तु सर्वेभ्यो जयतो पृथ्वी मनो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो जयतो पृथ्वी मनो ये अन्धेभ्यो नमः स्वाहा ये गौरवतने निजोदि कासूर्यस्य रश्मिषु ईशानप्ससदस्कृतं देभ्यः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा नानायेन देवारुणो देवारुणेहुषेरवेदसहस्रता स्वाहा इन्द्रो मन्युरेवासा देवो मन्युरहो स्वयं भूत्भामो अभिमादिशाः विश्वदर्शनिस्सहो निस्सहा आवानस्मास्वजप्रदानन्यो प्रकृतेः अहं स्वातनोर्भिषेषादि अकृत्तरक्बलायुधाभजं जुवन्तं घोषं रङ्गता ओथस् स्वामियो सह मेध्ये महाधन सर्वा प्रतिशो देव स्वाहा सहस्रघटाभिषेकं निर्मल जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव म्हणाले की लोकांनी शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यावा। जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव नगरपालिकेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनी निर्मल शहरातील वार्ड 36 आणि 37 मध्ये प्रजापालना प्रगती प्रणालिका कार्यक्रमात भाग घेतला। या प्रसंगी त्यांनी शासकीय कल्याणकारी योजनेच्या लाभासाठी दिलेल्या या देणग्या स्वीकारल्या। त्या म्हणाले की सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेस सरकारचे ध्येय गरीब लोकांचे कल्याण हे असेल। మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మన చైర్మన్ గారు వైస్ చైర్మన్ గారు సన్మానం చేస్తున్నారు। మన జిల్లా ఉత్సవాలు నిర్వహించింది మాత్రం మన ప్రారంభం చేసింది మన జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ గారు। మన కలెక్టర్ గారి ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోయినా కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో అందరూ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు। వాళ్ళ పేర్లు వార్డ్ నెంబర్ 36లో ఇంద్రమైలు బెనిఫిషరీస్ నేమ్స్ వచ్చి కళ్యాణం దాన్ని కూడా మనం 2-3 నెలల్లో ప్రారంభించి త్వరలోనే పూర్తి చేసుకుందామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పెన్షన్ దరఖాస్తులు కానివ్వండి 99 రోజు ప్రణాళిక 99 డేస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది ఒక 3 మంత్స్ దాదాపు 3.5 మంత్స్ దాదాపు జిల్లా యంత్రంగా వివిధ శాఖ వాళ్ళు సిటిజన్స్ దగ్గర పోయి గవర్నమెంట్కి అన్ని స్కీమ్స్ ఎట్లా నడుస్తుంది, అదేవిధంగా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే క్లియర్ చేస్తూ మీతో కలిసిమెలిసి ఇంకా డిఫరెంట్ రకంగా ఎన్నో రకంగా ప్రోగ్రామ్ అని ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది। మనకి ఇది ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినాక ఈరోజు వరకు జిల్లా వారీగా దాదాపు 4000 ఫైల్స్ అంటే 4000 ఫైల్స్ క్లియర్ చేశాము। కానీ ప్రతిరోజు ప్రతి ఆఫీసర్ ప్రతి ప్లేస్లో కూర్చొని ఎన్ని ఫైల్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఫాస్ట్గా క్లియర్ చేయాలి అని 99 డేస్ ప్రోగ్రాంలో పూర్తిగా ఫోకస్ చేస్తూ ఇది ఫాస్ట్గా చేయాలి, సిటిజన్స్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూడాలి। అదే మన ప్రభుత్వం ఆలోచన, అదే మన ప్రభుత్వం కళ। तलमाडगू मंडळातील पल्ली बी गावामध्ये हनुमान जयंती मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली। गावातील अंजनेय स्वामी मंदिरामध्ये सकाळी देवावर विशेष अभिषेक करण्यात आला। त्यानंतर भक्तांच्या भजनाच्या गजरामध्ये देवाला पालखीतून निघण्यात आले। मोठ्या संख्येने भक्त उपस्थित होते आणि त्यांनी देवाचे दर्शनही घेतले।
ग्रामसभा घेण्याचा मुख्य उद्देश गावाच्या समस्या सोडवणे हा आहे असे जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी सांगितले। त्यांनी गुरुवारी निर्मल ग्रामीण मंडळातील वेंगमपेठ ग्रामपंचायत इमारतीच्या आवारामध्ये आयोजित ग्रामसभेमध्ये सहभाग घेतला। ते म्हणाले की राज्य सरकारने लोकांच्या उन्नतीसाठी अनेक विकास कामे आणि कल्याणकारी योजना सुरू केलेल्या आहेत। महिलांसाठी मोफत बस प्रवास आणि अनुदान गॅस सिलेंडर, 200 युनिट मोफत वीज, शेतकरी हमी, नवीन शिधापत्रिका, इंदिरा घरे आणि निवृत्तीवेतन आणि इतरही योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत, ज्याचा अनेक लोकांना फायदाही होत आहे। त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यामध्ये जवळपास 60,000 शिधापत्रिका देण्यात आलेल्या आहेत। దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నాం। ఉప ఎన్నికలు, పంచాయతీ ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వరుస విజయాలతో ప్రజాపాలనకు మీ ఆమోదం మద్దతు ప్రకటించారు। మీరు ఇచ్చిన ఈ ఫలితాలు మా బాధ్యతను మరింత పెంచాయి। రాష్ట్రాన్ని వర్గీకరించుకున్నాం। వాటి పరిధిలో సేవ, తయారీ, వ్యవసాయ రంగాల్లో ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా మనం ఎదగాలి। ఈ 99 రోజుల కార్యాచరణ ఒక సాధారణ కార్యక్రమం కాదు, ఒక దీక్ష। అదేవిధంగా రైతు భరోసాకు సంబంధించి అయితే మనకు రైతులకు సంబంధించి మరి ఈ పథకంలో ఇందులో 791 మంది లబ్ధిదారులు రైతు భరోసాలో మరి లబ్ధి పొందడం జరుగుతుంది। సో అదేవిధంగా మరి గృహజ్యోతి గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు। మాకు రీసెంట్గానే రేషన్ కార్డు వచ్చింది న్యూలీ, అండ్ ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా బెనిఫిషియరీగా పేరు వచ్చింది। అది గవర్నమెంట్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। పోతే మీ ఊర్లో వచ్చి ఒక క్యాంప్ చేస్తారు। ఆ క్యాంప్లో హెల్త్ క్యాంప్ చేసి మీ అందరిది ప్రాపర్గా టెస్ట్ తయారు చేసి ఆన్లైన్గా మీ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఉంచి మీకు ఏదైనా వ్యాధి ఉంటేనే, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటేనే మీకు మెడిసిన్స్ అవన్నీ కూడా ఇస్తారు। సో ఇది కూడా ఒక ఫేజ్। ఎందుకు ఇది అవన్నీ స్కీమ్స్ ఇంపార్టెంట్గా చాలా సంవత్సరాల నుంచి రేషన్ కార్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏర్పాటు చేసి వివిధ శాఖల ద్వారా ఒక్కొక్క వారం కేటాయించడం జరిగింది। సో మొదటిసారి పంచాయతీ రాజ్ మున్సిపల్ వాళ్ళకి ఒక పని ఇవ్వడం జరిగింది। ఏమని? మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ క్లియర్ చేయండి, మీ గ్రామ పరిసరకి శుభ్రంగా చేయండి, మీ మున్సిపాలిటీ ఉంటే మీ మున్సిపాలిటీకి శుభ్రంగా చేయండి, మీ బడి, మీ గుడి అవన్నీ మీరు పూర్తిగా క్లీన్ చేసి అందరూ ప్రజలతో పాటు భాగస్వామ్యంగా ఉండండి। ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఉన్న పరిసరం మనం చూడాలి, అది చాలా చాలా ముఖ్యమైన। నాకు వచ్చిన సూచన ప్రకారం అన్ని చోట ఈ గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఆయన ఉంటుంది అనుకుంటా, అన్ని చోట మంచిగా క్లీన్లీనెస్ ड्राइव పెట్టి निर्मल जिल्हा केंद्रातील वीज विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारामध्ये कारागीर कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला अनिश्चित काळाचा उपवास सुरूच राहणार आहे। आमदार आणि भाजप नेते महेश्वर रेड्डी यांनी आंदोलन शिबिराला भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला। ते म्हणाले की जर आधीच्या सरकारने कारागीर कर्मचाऱ्यांना न्याय मागण्याकडे दुर्लक्ष केले असेल तर सध्याचे काँग्रेस सरकारही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे। ही खेदाची बाब आहे। सरकारने कारागीर कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या आताही पूर्ण कराव्या तर अशी मागणी त्यांनी केली। న్యాయమైన డిమాండ్లకు స్పందించి పెద్దలు నిర్మల్ శాసనసభ్యులు మరియు అలాగే రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చేసినందుకు వారికి, వారి నాయకత్వానికి, రామ్నాథ్ గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక స్వాగతం, అభినందన। ఈ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లకు స్పందించి పెద్దలు నిర్మల్ శాసనసభ్యులు మరియు అలాగే రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చేసినందుకు వారికి, వారి నాయకత్వానికి, రామ్నాథ్ గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక స్వాగతం। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ విద్యుత్ ఆర్టిసన్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయానికి భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి మద్దతు తెలుపుతా ఉన్నది। అనేక సంవత్సరాలుగా న్యాయమైనటువంటి మీ డిమాండ్లను గత ప్రభుత్వం కూడా పెడచెవిన పెట్టడమే కాకుండా ఆ రోజు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఈ సమస్యల్ని ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం। దాన్ని ఆధారంగా ఆర్డినెన్స్ ఉద్యోగం కన్వర్షన్ చేయాలని చెప్పి మీరు అడుగుతున్నటువంటి న్యాయమైన డిమాండ్ని వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం।
అదే మాదిరిగా ఆర్టిసన్లకు ఏపీఎస్సీబీ సర్వీస్ రూల్స్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఓఎన్ఎం సర్వీస్ ని అమలు చేయాలని, అదే మాదిరిగా విద్యుత్ సంస్థలో 4/12/2016 కంటే ముందు అన్ని అర్హతలు ఉండి పనిచేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయాలని చెప్పి వారు కోరుతున్నటువంటి డిమాండ్కి మేము మద్దతు పలుకుతా ఉన్నాం. విద్యుత్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి పీసీ కార్మికులు వారి కనీస వేతనాలు చెల్లించాలని, అదే మాదిరిగా టీఆర్సీ వేతన సవరణ అమలు చేయాలని, వీరు తీసుకున్నటువంటి ఈ డిమాండ్లు అమలు చేసి వీరికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. వారు చేస్తున్నటువంటి సమ్మెకి భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి మద్దతుగా మీ వెంట ఉంటామని, మీకు अंडगा ఉంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ नगरपालिकेचे अध्यक्ष अप्पला काव्या गणेश चक्रवर्ती म्हणाले की जर दुर्बळ घटकांच्या लोकांना पाठिंबा देणारे जनतेचे सरकार असेल तर ते काँग्रेस सरकार आहे आणि त्यांनी निर्मल शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये प्रजापालना प्रगती प्रणालिका कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला. त्यांनी सरकारी कल्याणकारी योजनेच्या लाभांसाठी दिलेली बक्षिसे स्वीकारली. ते म्हणाले की काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करेल. 200 युनिट मोफत वीज, महिलांसाठी बस, नवीन शिधा वाटप कार्ड, लाभार्थ्यांसाठी उत्तम प्रतीचा तांदूळ आणि इंद्रमाचे घरे देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले जाईल. మిగిలినై అంత మనం ప్రయాణం చేసినాము. అదే విధంగా అందరికీ కూడా సన్నబియ్యం కూడా మన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే ఇస్తున్నారు. మన 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు కూడా మనకు బిల్లు కట్టేటువంటి అవసరం లేదు. మరి అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చిందంటే మళ్ళా కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇందిరమ్మ ఇల్లు వచ్చినాయి. మరి ఎవరికైతే ఖాళీ స్థలం ఉంటుందో, ఎవరైతే కట్టుకుంటామంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మరి ఇల్లు కట్టించడానికి మన గవర్నర్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మనకు ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఎంతమందికి మీకు మరి ఖాళీ స్థలాలు ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా మంజూరు చేస్తాము. పెన్షన్లకు కూడా చాలా రోజుల నుంచి మరి కొత్త పెన్షన్లు వస్తలేవు. మరి ఈసారి బడ్జెట్లో కొత్త పెన్షన్లకు కూడా మరి బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. మరి రాబోయే రోజుల్లో పెన్షన్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఇప్పుడు మన వార్డులలో ఉన్నటువంటి రోడ్లు, సీసీ రోడ్లు కానీ డ్రైన్లు కానీ ఎక్కడ సమస్యలు ఉన్నా కానీ కూడా పూర్తి 100% మరి సీసీ రోడ్లు డ్రైన్లు వేయడానికి కూడా మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాము. రాబోయే 1-2 నెలల్లో మరి ఎక్కడెక్కడైతే సీసీ रोड ड्रेन అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రారంభించి మరి ఈ 2-3 నెలల్లో పూర్తిగా కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాము. बेला मंडळातील सिरसन्ना गावातील श्री सिंगापूर अंजनेय स्वामी मंदिरात हनुमान जयंतीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. अंजनेय स्वामी मंदिरामध्ये सकाळी देवासाठी विशेष अभिषेक पूजा करण्यात आली आणि यज्ञही करण्यात आले. मंदिराचा परिसर मोठ्या संख्येने भाविकांनी गजबजून गेले. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मोठ्या संख्येने भाविकांनी हनुमान दीक्षा घेतली असे मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी सांगितले. बहुतांश तरुणांनी दीक्षा घेतली ही आनंदाची बाब असल्याचेही म्हणाले. भाविकांच्या इच्छा पूर्ण व्हावे आणि सर्वजण निरोगी आनंदी सुखी राहो अशी त्यांनी प्रार्थना केली आणि अन्नदान कार्यक्रमही सुरू केला. राम राम नीरज मामा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आज में 37वां साल है हनुमान जयंती का सिरसन्ना सिंगापुर हनुमान मंदिर बेला मंडल में।
हर साल इधर भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। जो भी मनोकामना, जो भी लोग इधर पैर पड़ के जो भी मनोकामना पूछ रहे पूरे उनको काम अच्छे से हो जा रहे। हर साल इधर जनता बढ़ती जा रही है। जय श्री राम। आज हनुमान जयंतीच्या निमित्त सर्वांना हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज इथं आपण सिंगापूर हनुमान मंदिर शिरसन्ना इथे जवळपास मी तर 27 वर्षापासून माला धरतो आणि त्याच्या अगोदरपासून सुद्धा इथं माला देऊन हनुमान दीक्षाचे भक्तांना इथं सेवा करताय आपले महाराज। त्याचप्रमाणे त्यांनी मागं करोनामध्ये हे झाले तरी त्यांचे पुत्रसुद्धा आता त्यांनी माला देत आहे म्हटलं तर त्यांना मला चांगली गोष्ट वाटतं। आणि इथं प्रत्येकाचं एक भावना आहे, एक श्रद्धा आहे। हनुमान जयंतीच्या अगोदर जवळपास 41 दिवसाची असू द्या, कोणी 21 दिवसाची, कोणी 11 दिवसाची, कोणी 5 दिवसाची, ज्याच्या इच्छानुसार त्यांनी दीक्षा घेत असते। हे म्हणजे एक आपल्या आत्म्याला शांतीसाठी असू द्या किंवा आपल्या आत्म्याला आपल्याला एक मनोबळ वाढवण्यासाठी असू द्या, हे एक हनुमान महाराजाची भक्ती आहे। यात ज्यानं ज्या टाईप पाहिलं त्यांना त्या टाईप दिसते। तर तुम्हाला जर हनुमानच्या याच्यातून पाहत असेल तर याच्यात आल्याशिवाय दिसत नाही, म्हणून मी सर्वांना सांगत हे मंचिराल जिल्ह्यातील लक्षातीपेठ नगरपालिकेच्या वार्ड 14 मध्ये साखळी हिसकवण्याच्या घटनेने खळबळ उडाली। मुख्य रस्त्यावरील कन्यका परमेश्वरी मंदिराच्या जवळ आपल्या घरासमोरील झाडावरून फुले तोडत असताना कोंडा सरोजा नावाच्या महिलेवर 2 हल्लेखोरांनी हल्ला केला। बाईकवरून आलेल्या 2 अज्ञात व्यक्तींनी तिच्या गळ्यातील सुमारे 3 तोळे वजनाची सोन्याची साखळी हिसकावून घेतली आणि ते पळूनही गेले। या घटनेमुळे पीडित महिलेला धक्का बसला। माहिती मिळाल्यानंतर लक्षातीपेठ पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी परिस्थितीची पाहणी केली। एसआय यांनी सांगितले की त्यांनी आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी केली असून आरोपीचा शोध सुरू आहे। गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून तपास सुरू असल्याचे उघड झालेले आहे। स्थानिक लोकांना सतर्क राहण्याचा सल्लाही देण्यात आला। పూలు నింపుతా ఉంటారు ప్రవీణ్ మా కొడుకుని లేపిన అప్పుడు పూతులు పూతులు అవి ఉన్నాయి కదా నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్, లక్ష్యపేట గ్రామము, బీట్ బజార్, ఊత్కూరులో ఈ బీట్ బజార్ టెంపుల్ పోయే రోడ్డు లోపల పొద్దున సుమారు 6:50 నుంచి 7 గంటల ప్రాంతం లోపల మా మదరు సరోజన పూలు తెంపుతూ ఉండగా ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బైక్ మీద నుంచి వచ్చేసి వెనకాల నుంచి ఆ పుస్తల తాడు లాక్కెళ్ళడం జరిగింది। అది ఎవరు అనేది తెలియదు। అతను వైట్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు। వెంటనే పోలీసు వాళ్ళకు ఎస్ఐకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది। దాని విలువ 3 తులాలు ఉంటుంది। సో దీన్ని వెంటనే పోలీసు వారు వెంటనే తగు చర్య చేసుకొని దీన్ని వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయాలి। ఇటువంటి పొద్దున ఈ పట్టపగలు 7 గంటలకు దారుణంగా ఈ రకంగా చేయడం అనేది అమానుషం। ఇటు మరి రక్షణ లేకుండా పోతుంది, ప్రజలకు ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా పోతుంది। దీన్ని వెంటనే పోలీసు వాళ్ళు సివియర్ యాక్షన్ తీసుకొని తగు చర్యలు తీసుకోవాలి। అసలు రక్షణ లేకుండా పోతుంది, ప్రజలకు రక్షణ లేకుండా పోతుంది। ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా गट्टी तगिన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केरळ निवडणुकीची योजना जाहीर केली। यूडीएफने प्रचंड बहुमताने विजय मिळवावा असे आवाहन।
प्रभारी मंत्री जुपली कृष्णाराव उद्या जिल्ह्याचा दौरा करणार. पिपरी येथील मुख्यमंत्री सभेच्या व्यवस्थेचा आढावा घेणारे मंत्री. शहरी भागांमध्ये तसेच गावांमध्ये प्रजापालना प्रगती प्रणालिका हा कार्यक्रम शासकीय योजनांसाठी पात्र असलेल्यांकडून अर्ज स्वीकारणारे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी. जिल्ह्यात हनुमान जयंती साजरी. अनेक मंदिरांमध्ये विशेष प्रार्थना आणि पालखी मिरवणूक. सरदार सर्वाई पापण्णा गौड यांची वर्धंती साजरी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.